राजू तार जेजे पाखरे बसी गप शुणुला। जेजे जेजे आज गोटे सुंदर गपटे कुह मु शुणिबी ओ काली जाई आम स्कूल ले कहबी कारण काली आम स्कूल ले गप कंपटीशन हेबो। हौ शुणु गोटे राज्य रे एक राजा थिला ओ तार गोटे सुंदर स्त्रीटे थिला। गोटे दिन राजा जंगल को शिकार करिबा पाई जाइथिले। तेरी की काली से राजा रानी गप कहूच तम पाखरे काली से गोटे गप अच्छी ना कौन आज किसी नुआ गप कुह। अरे गप माने तो एई राजा रानी गप आ मु तते नुआ गप कोठी आनिकी देबी। हौ कहलु कहलु तू किपरि गप शुणिबाकू चाहुचु? जेजे आज एमिति गप कुह जेमिति ताहा नुआ होइतिबो माने ताकू केही भी शुणी नथिबे। आउ जदि तम पाखरे एमितिका गप नहीं ताहले मते गोटे सत भूत कथा कुह। एही सत कथारू मोर मने पड़ीगला गोटे भूत कथा। मु तते आजी मादल कथा कहबी जहा मो साथी रे घटिथिला। जेजे मु तो डाणी चिरुकुणी शैतान शुणिची हेले एबे ये मादल कौन ओ सेटा की प्रकार भूत? मादल माने तांकर गोड़ हाथ किछि भी नथिबो खाली तांकर शरीर गड़ुथिबो। जदि ता हाबुड़े किए पड़ी जाए ताहले तार मृत्यु सुनिश्चित। तो सुन मु मोर सांग थरे राति रे घर को फेरुथिलु सेही समय गोटे मादल आम आड़ को गड़ी गड़ी आसिला। बास आमर खाली बेल भल थिबारु आमे बंची गलु। जेजे एबे भी कौन मादल अछंती ना ताहा ध्वंस होई गलानी? अरे राजू जुग जेते आगकू गले मध्य भूत प्रेत माने थांती बास से माने उपयुक्त समय देखि बाहरती। एपरी भावे राजू तार जेजे ठारू गप शुणिला एवं धीरे धीरे समय गड़ी ता पर दिन सकाळ हेला। सकाळ हेबा परे राजू तार सांग मानक सह गोटे जगार बसी थिला। अरे संतोष तू कौन आज एते खुशी थिबा परी लागुचु? कौन होइछि कि तोर? टिके तो खुशीर कारण हमकू कहबू कि? अरे सांग माने खुशी बोली कौन मो बापा आज आसबे तो सेतिपाई मो मन टिके खुशी अच्छी। हौ छाड़ से कथा तू पा कहतुलु तो जेजे कौन गोटे नुआ भूत कथा कहिसंती बोली कहलु कहलु से भूत कथा। अरे सांग माने मो जेजे मते काली राति रे मादल कथा कहउतिले। ओ मादल मानकर मुंड हाथ गोड़ किछि भी न थाए खाली तांकर गंडीटा गड़ु थाए ओ एबे भी से मादल अछंती। एपरी भावे राजू ता जेजे कहितिबा सबु कथा गोटी गोटी करी कहिला एवं धीरे धीरे समय गड़ी राति होईगला। ओ एठारे संतोष बापा मनोज गाँ को जीवा पाई बस स्टैंड रे कोनोसी एक गाड़ी को अपेक्षा करिथिला। हेले से पाखापाखी 2 घंटा पर्यंत अपेक्षा करी करी कोनोसी गाड़ी न मिलिबारु से कहिला अरे धे तेरिकी पाखापाखी 2 घंटा हेबो अपेक्षा कलेनी हेले ए पर्यंत कोनोसी गाड़ी आसीनी। तेणु मते चली चली आम गाँ को जीवाकू पड़िबो। एमितिरे एठारू आम गाँ 3 किलोमीटर हेबो। तेणु मु शीघ्र जाई घरे पहुंची जीवी। एपरी कही मनोज आगो को बढ़िबारे लागिला। से चाली चाली रास्ता पार करी गाँ रास्ता धरिला। से गाँ रास्ता रे चाली चाली किछि बाट जाइछि तारो गोड़ जोरे बिंधिला। तेणु से गोटे जगार छिड़ा होईगला। अरे दिन सारा आज ट्राभेल करी करी एमितिरे मो देह भल लागुनी हेले एबे चाली चाली मो देह थरुची। हौ एठारे टिके विश्राम नहीं तापरे पळाइबी। से एपरी कहिछि कि नाही हठात तार नजर पड़िला किछि दूररू गोटे काठ गंडी परी कौन गड़ी गड़ी आसुछि। एहा देखिबा मात्रे मनोज टिके डर डर होई कहिला अरे सेटा कोनटा काठ गंडी परी गड़ुछि? एटा ओ मादल नुह तो? जदि यह मादल होइथिबो ना ताहले आजी मोर बेଳ खराब होई जिवो। तेणु मते टिके भलरे देखिबाकू पड़िबो से जिनिसटा कोन। एपरी कही मनोज टिके भलरे देखिबाकू चेष्टा कला ओ देखिला सेटा गोटे मादलटा। एहा देखि मनोज डर डर रे कहिला अरे मादल अरे एटा आम गाँ को कुआडू आसिला? एटा जदि एबे मते देखि दिए ना ताहले आजी मोर शेष दिन होई जिवो।
ତେଣୁ ମୋତେ ଏଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି କହି ମନୋଜ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲା ଏବଂ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଓ ଏପାଖରେ ଘରେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁଅ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସନ୍ତୋଷ କହିଲା, ଆରେ ବାପା, ତମେ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲ। ହଉ, ଏବେ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିଛ ଦିଅ। ହେଲେ ବାପା, ତମେ ସକାଳେ ଆସିଥାନ୍ତ, ହେଲେ ଏତେ ରାତିରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲ କାହିଁକି? ଆରେ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ବାସ୍ ଗାଡ଼ି ପାଇଲି ନାହିଁ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆସିବା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲା। ହଉ, ରାତି ବହୁତ ହେଲାଣି, ତୁ ଯା ଏବେ ଶୋଇବୁ। କାଲି ସକାଳ ହେଲେ ଆମେ ତୋର ମୋର କଥା ହେବା। ଏହା ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ତା ବାପା ତାକୁ କିଛି ଲୁଚାଉଛନ୍ତି ବୋଲି। ତେଣୁ ସେ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲୁଚି ତାର ବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା। ଆରେ ସ୍ୱପ୍ନା, ବୁଝିଲ ନା, ମୁଁ ଆଜି ଆସିଲା ବେଳେ ମୋ ସାଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା। ମୋ ବେଳ ଭଲ ଥିବାରୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି, ନହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଆଜି ଗୋଟେ ମାଦଳ ଦେଖିଲି। ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ଡରିଗଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ମୋ ବାପା ମୋତେ ଏଇ କଥା ଲୁଚାଉଥିଲେ। ସେ ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ମାଦଳ ଦେଖିଲେ। ତାହେଲେ ରାଜୁ ଜେଜେ ସତ କହୁଥିଲେ, ଏବେ ବି ମାଦଳ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ତେଣୁ ମୋତେ ଏ ବିଷୟରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି କହି ସେ ରହିଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଏକାଠି କରି ବସିଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ରାଜୁ ଦେଖିଲା ସନ୍ତୋଷ ମୁହଁ ଟିକେ ଡର ଡର ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ଆବେ ସନ୍ତୋଷ, ତୁ ତ କାଲି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲୁ, କାରଣ ତୋ ବାପା ଆସିଥାନ୍ତେ। ହେଲେ ଆଜି ଏପରି ମନ ଦୁଃଖ ଓ ଡରିଲା ପରି ରହିଛୁ କାହିଁକି? କ'ଣ ତୋର ବାପା ଆସିଲେ ନାହିଁ କି? ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ତୋ ଜେଜେ ଠିକ୍ କହୁଥିଲେ ରେ। ଏବେ ବି ଆମ ଏରିଆରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ମୋ ବାପା କାଲି ଫେରିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ମାଦଳ ଦେଖିଲେ। ଖାଲି ତାଙ୍କର ବେଳ ଭଲ ଥିବାରୁ ସେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ଏହା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ରାତି ହେବା ପରେ ସଞ୍ଜୟ ଓ ବିଜୟ ନଈ ପାଖକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଆଗରୁ ନଈରେ ବହୁତ ମାଛ ଥିଲେ। ଖାଲି ଜାଲ ଗୋଟେ ଖେପ ପକାଇଲେ 1 କିଲୋ ଲେଖାଏଁ ମାଛ ପଡ଼ିଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ଜଣେ ବଇଁଶୀ ନେଇ ନଈକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଆସେ, ତାହେଲେ ଅଧେ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ସେ ବହୁତ ମାଛ ଧରି ପକାଏ। ହେଲେ ଏବେ ନଈରେ ଜମା ବି ମାଛ ନାହିଁ। ଦିନରେ ବଇଁଶୀ ପକାଇ ପକାଇ ମାଛ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ରାତିର ଆସିଛି ବଇଁଶୀ ପକାଇ ମାଛ ଧରିବାକୁ। ହଉ ହଉ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ, ଆଉ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନକରି ଏବେ ମାଛ ଧରିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପଡ଼। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମାଛ ଧରିବା ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଏଠାରୁ ଯିବା। ଯଦି ଆମେ ବିଳମ୍ବ କରିବା ତାହେଲେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି କୁଆଡ଼େ ଏଠାରୁ ମାଦଳ ବାହାରୁଛି ବୋଲି। ଯଦି ଆମେ ତା ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯିବା ନା, ତାହେଲେ ଆଜି ଆମର ମରିବାଟା ଫାଇନାଲ ହୋଇଯିବ। ବିଜୟ ଏପରି କହିଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଅଜୀବ ଆବାଜ ଶୁଭିଲା। ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ କାଠ ଗଡ଼ଟେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଆସୁଛି। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ବିଜୟ ବହୁତ ଜୋରେ ଡରିଗଲା ଓ ତାପରେ କହିଲା, ଆରେ ଓ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ, ଦେଖୁଛୁ ତ କିପରି ଗୋଟେ ଆବାଜ ଶୁଭୁଛି। ଏମିତି ଲାଗୁଛି କିଛି ଗୋଟେ ଗଡ଼ୁଛି। ଭାଇ, ଏଠାକୁ ମାଦଳ ଆସିଲାଣି କି? ଆବେ ପାଟି ଚୁପ୍ କର। କହିଲା କ'ଣ ନା ମାଦଳ? କୋଉଠି କ'ଣ ଶୁଣିକି ଆସୁଛି ଓ ଏଠାରେ ଆସି ଗପ କହୁଛି। ଆରେ ଏ ଯୁଗରେ ମାଦଳ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବ? ଏସବୁ କାହାଣୀରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ସଞ୍ଜୟ ଏପରି କହିଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ବିଜୟର ନଜର ପଡ଼ିଲା କିଛି ଦୂରରୁ ଗୋଟିଏ ମାଦଳ ଗଡ଼ିକି ଆସୁଛି। ଏହା ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସେ କହିଲା, ଆରେ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଦେଖ, ଆଗରେ ମାଦଳ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ଏଠାରୁ ପଳାଇବା ଚାଲ, ନହେଲେ ସେ ମାଦଳଟା ଆମକୁ ମାରିଦେବ। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସଞ୍ଜୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଛକୁ ବୁଲିକି ଅନାଇ ଦେଲା ଓ ଦେଖିଲା ସତକୁ ସତ ଗୋଟିଏ ମାଦଳ ଗଡ଼ିକି ଆସୁଛି। ଏହା ଦେଖି ସେ ପ୍ରାଣ ଭୟରେ ସେଠାରୁ ପଳାଇବାରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ଏକଥା ଗାଁ ସାରା ବ୍ୟାପିଗଲା। ତେଣୁ ଗାଁର 2ଟି ଲୋକ, ମାଧବ ଓ ରାଘବ, କଥା ହେଲେ। ଆରେ ରାଘବ, ତୁ ଶୁଣିଲୁ ନା ନାହିଁ? କାଲି ରାତିରେ ସଞ୍ଜୟ ଓ ବିଜୟ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ନଈ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ଓ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ମାଦଳ ବାହାରିଲା। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସେ ମାଦଳର କୁଆଡ଼େ ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଖାଲି ତାର ଶରୀର ଗଡ଼ୁଥାଏ। ଆରେ ତତେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ତୁ କ'ଣ ଖାଲି ଏକଲା ଏକଥା ଶୁଣିଛୁ? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଶୁଣିଛି, ହେଲେ ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଏହା ସତ ବୋଲି। କହିଲୁ, ଏ ଯୁଗରେ ଚୋର ଡକାୟତ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ମାଦଳ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବେ? 2 ଜଣ କଥା ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେଠାକୁ ସନ୍ତୋଷ ଆସି
ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥିଲା ଓ ସେ କହିଲା, ଆରେ ରାଘବ ଦାଦା, ଏକଥା ସତରେ ସଞ୍ଜୟ ଦାଦା କେବେ ମିଛ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ଏମିତିରେ ବି ସେ ମାଦଳକୁ ପ୍ରଥମେ ମୋ ବାପା ଦେଖିଥିଲେ, ହେଲେ ଗାଁ ଲୋକ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କାହାକୁ କହୁନଥିଲେ। ଆରେ ସନ୍ତୋଷ, ତୁ ତ ଛୋଟ ଛୁଆଟା, ଭୂଇଁରୁ ବାହାରିନୁ, ତାପରେ ବି ଏକଥା କହୁଛୁ। ବେଶୀ ପାଟି ନ କରି ଏଠାରୁ ପଳା, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଚାପୁଡ଼ା ଲଗେଇବି। ଏଡ଼ିକି ଖଣ୍ଡେ ଛୁଆ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ଗପ କହିଲା। ଏହା ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ସେଠାରୁ ରାଗରେ ପଳାଇ ଆସିଲା ଓ ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗାଁ କଥା ଶୁଣିଲଣି ନା ନାହିଁ? କାଲି ରାତିରେ ମାଦଳ ବାହାରିଥିଲା ଓ ସେ ମାଦଳକୁ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଓ ବିଜୟ ଭାଇ ଦେଖିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏ ରାଘବ ଦାଦାଟା ଏତେ ହାରାମି, ସେ ଜମା ବି ମାଦଳ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି। ଯେଉଁଦିନ ମାଦଳ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିବ ସେଦିନ ସେ ବୁଝିବ ସତରେ ମାଦଳ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜୁ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଶୈତାନିକ ବୁଦ୍ଧି ଜୁଟିଲା। ତେଣୁ ସେ ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗାଁରେ ବହୁତ ଲୋକ ମାଦଳ ଦେଖିଲେଣି, ହେଲେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଦଳ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଚାଲୁନା ଆଜି ରାତିରେ ମାଦଳ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଓ ସେଠି ମଜା କରିବା। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଦେଖ, ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ଏପରି ଜମା ବି କରନା, କାରଣ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୋର ଜୀବନ ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ତୁ ଯା ନା। ସାଙ୍ଗ ସନ୍ତୋଷ, ତୋର ସେ ଡର ଗୁଣ ଗଲାନି। ଆରେ ଭାବ, ମାଦଳ ଦେଖିବା, ଜୀବନରେ ଟିକେ ମଜା ଉଠେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ହଉ, ତୁ ଯଦି ଡରୁଛୁ ତାହେଲେ ତୁ ନ ଯା, ମୁଁ ଓ ରାମ ଓ ରଘୁଆ ଦାଦା ମିଶି ଯିବୁ। ଏହା ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ଜାଣିଗଲା ଯେ ଏମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଏମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମନରେ ଉପାୟ ଭାବିଲା ଏବଂ ରାତି ହେବା ପରେ ରାଜୁ, ରାମ ଓ ରଘୁଆ ନଈ ପାଖକୁ ଗଲେ ଓ ଦେଖିଲେ ସେ ଜାଗା ପୁରା ସୁନସାନ। ମାନେ ମାଦଳ ତ ମାଦଳ, ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ ବି ଦେଖାଯାଉନି। ଏହା ଦେଖି ରଘୁଆ ମଜାକ ଉଡ଼ାଇ କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ବି ମାଦଳ ନାହିଁ ବୋଲି। ଏ ଗାଁ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ମିଛୁଟାରେ ଏପରି ହାଲ୍ଲା କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆରେ ଏ ମାଦଳ, ତୁ ଯଦି ସତରେ ଅଛୁ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସ, ଆମେ ତତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଆରେ ରାଘବ ଦାଦା, ଦୟାକରି ଏପରି ମାଦଳକୁ ଚିଡ଼ାଇଲା ପରି ଡାକନି। ଯଦି ସେ ସତରେ ଥାଏ ନା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ମାରିକି ଖାଇଯିବ। ଆରେ ରାଜୁ, ତୁ ଜମା ବି ଡର ନା, ମୁଁ ପରା ତ ସାଥିରେ ଅଛି। ପ୍ରକୃତରେ ମାଦଳ ଫାଦଳ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଏ ଗାଁ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ମୂର୍ଖ ବନାଉଛନ୍ତି। ରାଘବ ଏତିକି କହିଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ସେଠାରେ ମାଦଳ ପ୍ରକଟ ହେଲା। ଏହା ଦେଖି ତିନି ଜଣ ଯାକ ଡରରେ ଥରିଲେ, କାରଣ ସେ ଯାହାକୁ କେବେ କାହାଣୀରେ ଶୁଣିଥିଲେ ଆଜି ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିଲେ। ଏହା ଦେଖି ରାଜୁ କହିଲା, ଆରେ ମାଦଳ ଭାଇ, ଆମର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ତତେ ଡାକି। ଆମେ ଏଠାକୁ ତତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଓ ଏବେ ଦେଖିଦେଲୁ। ତେଣୁ ତୁ ଆମର କିଛି କ୍ଷତି ନ କରି ଆମକୁ ଏଠାରୁ ଯିବାକୁ ଦେ। ଏହା ଶୁଣି ମାଦଳ କହିଲା, ଆରେ ହେ ମୂର୍ଖ ପିଲାମାନେ, ତମେ ମୋତେ ଖେଳନା ଭାବିଲ ନା କ'ଣ? ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଡାକିବ ଓ ଦେଖିକି ପଳାଇବ। ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି ମାନେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିକି ଖାଇବି। ମାଦଳ ଏତିକି କହିଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ରାଜୁର ଜେଜେ ମାଦଳ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାଦଳଟି ସେଇଠାରେ ମରିଗଲା। ପ୍ରକୃତରେ ରାଜୁ ଜେଜେକୁ ସନ୍ତୋଷ ଡାକିକି ଆଣିଥିଲା। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏ ଗପରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ସଦାବେଳେ ବଡ଼ ସାନଙ୍କ କଥା ମାନିବା। ଏକଦା ଗୋଟେ ଭୂତ ଝାଡ଼ା ପିରି ସାରିବା ପରେ ତାର ଗୁହକୁ ଦେଖି କହିଲା, ଆରେ ମୁଁ ଯାହା ବି କିଛି ଖାଇଥିଲି ସେସବୁ ଝାଡ଼ା ଆକାରରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ୟା ମାନେ ଏଇଆ, ମୋ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ କରି ଏ ଗୁହକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି କହି ଭୂତ ସେ ଗୁହକୁ ନେଇ ତାର ଘରକୁ ଗଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖି କହିଲା, ଆରେ କ'ଣ କରିବି ଏ ଗୁହର, ଯେମିତି ଏହା ନଷ୍ଟ ହେବନି। ୟାକୁ ଖାଇଦେବି। ନା 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 ନା, ଛିଛି ଛିଛି, ଇଏ ତ ବହୁତ ନୁଙ୍ଗୁରା, ୟାକୁ ଖାଇ ହେବନି। ହେଲେ ୟାକୁ ତ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ପାରିବି, ହେଲେ କେମିତି? ତେଣୁ ମୋତେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ଧନ ଡାହାଣୀ, ଏଠାକୁ ଆସ, ମୋର ତୁମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ଅଛି। ଏହା ଶୁଣି ଡାହାଣୀ ସେଠାକୁ ଆସିଲା ଓ
ଓ କହିଲା, ଅୟ ସ୍ୱାମୀ, ତମର ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନାହିଁ କି? ତମେ ମୋତେ ନିଦରୁ ଉଠାଇ ଏଠାକୁ ଡାକିଲ। ଓ ଇଏ କ'ଣ? ଛେ 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 ଛେ, ଗୁହ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆଣିଛ? ଶୀଘ୍ର ୟାକୁ ଏଠାରୁ ବାହାର କର, ନହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଞ୍ଚୁଣିରେ ପିଟିବି। ଆରେ ଧନ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମୋ କଥା ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣ। ଯଦି ମୋ କଥା ତୁମକୁ ଭଲ ନ ଲାଗେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ଗୁହକୁ ନେଇ ବାହାରେ ପକାଇଦେବି। ଧନ, ଆମେ ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି ସେସବୁ ଝାଡ଼ା ଆକାରରେ ବାହାରି ଯାଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ଗୁହକୁ ନେଇକି ଆସିଛି। କୁହ, ଏମିତି ଆମେ ୟାର କ'ଣ କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ୟାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ପାରିବା? ମୁଁ ଜାଣିନି ଏହାର କ'ଣ କରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା, ହେଲେ ତମେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦିଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବି ଏହାର କ'ଣ କରିବା ବୋଲି। ଏପରି କହି ଡାହାଣୀ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲା ଓ ସେ ବୁଲିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆରେ ଭାଇମାନେ, ଧାଇଁ ଆସ ଓ ଏ ବର୍ଷାର ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ ଖାଇଯାଅ ଗରମ ଗରମ ପକୁଡ଼ି ଖାଅ ଏବଂ ଦିନ ରାତି ଖାଲି ପାଡ଼ୁଥାଅ। ଲାଗିଲା ଗରମ ଗରମ ପକୁଡ଼ି। ଯାହା କୁହ ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ, ଏ ବର୍ଷା ପାଗରେ ତୁମ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବାର ଯେଉଁ ମଜା ନା, ତାହା ଆଉ କେଉଁଠି ମିଳିବ ନାହିଁ। ତମ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବା ପରେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଗଲା। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଡାହାଣୀ କହିଲା, ଏବେ ମିଳିଗଲା ମୋତେ ଉପାୟ। ଲୋକମାନେ ତାହେଲେ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଣିଥିବା ଗୁହକୁ ବେସନରେ ଗୋଳାଇ ପକୁଡ଼ି କରି ଲୋକଙ୍କୁ ବିକିବୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଯାହା ବି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେବ ସେଥିରେ ଆମେ ଚଳିଯିବୁ। ଏପରି କହି ଡାହାଣୀ ତାର ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଗଲା ଓ ତାପରେ କହିଲା, ସ୍ୱାମୀ, ମୋତେ ଏବେ ଉପାୟ ମିଳିଗଲା। ଏ ଗୁହକୁ ଆମେ କିପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା? ଧନ, ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର କୁହ, ଜମା ବି ବିଳମ୍ବ କରନା, କାରଣ ତମେ ଯେତେ ବିଳମ୍ବ କରିବ ଏ ଗୁହ ସେତେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସ୍ୱାମୀ, ଆମେ ଏ ଗୁହକୁ ବେସନରେ ଗୋଳାଇ ପକୁଡ଼ି କରି ବଜାରରେ ବିକିବା ଓ ସେଥିରୁ ଯାହା ବି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେବ ଆମେ ଚଳିଯିବା। ଏ ପାଖରୁ ଖାଇବା ଓ ସେ ପାଖରୁ ହଗିବା ଏବଂ ସେ ଗୁହକୁ ଆଣି ପୁଣି ବିକିବା। ଏକଥାରେ ଭୂତ ପୁରାପୁରି ରାଜି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ଭୂତ ନିଜର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ପକୁଡ଼ି ଦୋକାନ କଲା। ସେ ପକୁଡ଼ି ଦୋକାନ କଲା ସତ, ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ କେହି ବି ଲୋକ ଆସୁନଥିବାରୁ ତାର ଜମା ବି ବିକ୍ରି ହେଲାନି। ଏହା ଦେଖି ଭୂତ କହିଲା, ଧେତ୍ ତେରିକି, ମୁଁ କେତେବେଳୁ ଦୋକାନ ଖୋଲିଲେଣି, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାର ବି ବିକ୍ରି ହୋଇନି। ଯଦି ଏପରି ଲାଗି ରହେ ତାହେଲେ ମୋ ମୂଳ ପଇସା ଉଠିବା କଷ୍ଟକର। ସେ ଏପରି କହି ରହିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆ ଯାଉଥିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ତା ନାକରେ ପକୁଡ଼ିର ବାସ୍ନା ବାଜିଲା, ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ଆରେ ବା, ଜଙ୍ଗଲରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପକୁଡ଼ି ବାସ୍ନା। ଯଦି ମୁଁ ପକୁଡ଼ି ଖାଇପାରନ୍ତି ନା ତାହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତା, ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ପକୁଡ଼ି ବାସ୍ନା ଆସୁଛି କୋଉଠି? ଏପରି କହି ବିଲୁଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଥିବା ଜାଗାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିଲା ଓ ଭୂତର ପକୁଡ଼ି ଦୋକାନ ପାଖରେ ରହି କହିଲା, ଆରେ ଓ ଭାଇ, କି ପକୁଡ଼ି ବନାଉଛ ମ? ପକୁଡ଼ି ବାସ୍ନା ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ଖେଳି ଯାଉଛି। ହଉ ଦେଲ କିଛି ପକୁଡ଼ି ଖାଇବା। ଏହା ଶୁଣି ଭୂତ ବିଲୁଆକୁ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ଓ ବିଲୁଆ ପକୁଡ଼ି ଦେଖି ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଆରେ ଏ ଲୋକଟା କେତେ ବଡ଼ ମୂର୍ଖଟା କିରେ। ମୁଁ ତ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲର ପ୍ରାଣୀ, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ହେଲେ ଏ ଲୋକ ମୋତେ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ହଉ, ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଶୀଘ୍ର ପକୁଡ଼ି ଖାଇ ଏଠାରୁ ପଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି ଭାବି ବିଲୁଆ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବାରେ ଲାଗିଲା ଓ ସେ ପକୁଡ଼ି ଖାଇସାରିବା ପରେ କହିଲା, ଆରେ ବା ଭାଇ, କି ପକୁଡ଼ି ମ! ବିଶ୍ୱାସ କର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପକୁଡ଼ି ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଖାଇନଥିଲି, ହେଲେ କ'ଣ କରିବି ଭାଇ, ମୋ ପାଖରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠାରୁ ଚାଲିଲି। ଆରେ ରହ ବିଲୁଆ, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି। ତୁ ଯଦି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାମ କରିଦେବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଫ୍ରିରେ ବହୁତ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଦେବି। କ'ଣ ହେଲା? ତମେ ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଫ୍ରିରେ ବହୁତ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଦେବ? ତାହେଲେ କୁହ କି କାମ କରିବି? ପକୁଡ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରେ।
ତ ଶୁଣ, ତୁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବୁ କି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପକୁଡ଼ି ଦୋକାନ ଖୋଲା ଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି। ଆରେ ଏଇ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ କଥା, ତମେ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କର ନା। ମୁଁ ଯିବି ଓ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା ସହ ଏଠାକୁ ଡାକିକି ଆଣିବି। ହେଲେ ତମେ ତମର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନ ଭୁଲିବା ଦରକାର। ଏପରି କହି ବିଲୁଆ ସେଠାରୁ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଗଲା ଓ କିଛି ଦୂରରୁ ଦେଖିଲା ଗାଁର କିଛି ଲୋକ କଥା ହେଉଥାନ୍ତି। ଯାହା କୁହ ରାଜୁ ଭାଇ, ଆମ ଗାଁ ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ ପକୁଡ଼ି ଭଳିଆ ଆଉ କୌଣସି ପକୁଡ଼ି ହେବନି। ସେ ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପକୁଡ଼ି ବନାଉଛି ଯେ ଖାଲି ଆମ ଗାଁ ନୁହଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟ ଗାଁରୁ ଲୋକ ଆସି ତା ପାଖରେ ପକୁଡ଼ି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆରେ ରଘୁ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଲୁ ରେ। ଅକ୍ଷୟ ପକୁଡ଼ିର ଯେଉଁ ଯାଦୁ ଅଛି, ମୁଁ ତାର ପକୁଡ଼ି ଖାଇ ଦିନ ରାତି ଆଉ କିଛି ବି ଖାଉନି। ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ପକୁଡ଼ି ଆଉ କେହି ବି ବନାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ବିଲୁଆ କହିଲା, ଆରେ ଲାଗୁଛି ଏ ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ହେଉଥିବା ପକୁଡ଼ି ଦୋକାନ କଥା କୁହେ, ତାହେଲେ ଏମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବେ। ବିଲୁଆ ଏପରି କହି ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇମାନେ, ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ତମେମାନେ ସବୁ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଅ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଅଫର ନେଇକି ଆସିଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି 10 ଟଙ୍କାରେ ମନ ଭରିକି ପକୁଡ଼ି ଖାଅ ଓ ସେ ଦୋକାନଟି ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛି। ଆରେ ଏ ବିଲୁଆ, ଆମ ଗାଁରେ ତ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପକୁଡ଼ି ମିଳୁଛି ଓ ଏଠାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ ଗାଁର ପକୁଡ଼ି ନ ଖାଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାହିଁକି ପକୁଡ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯିବୁ? ଆରେ ଭାଇ, ବିଶ୍ୱାସ କର, ଜଙ୍ଗଲରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ପକୁଡ଼ି ତମ ଗାଁ ପକୁଡ଼ି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ଥରେ ତମେ ଖାଲି ଖାଇକି ଦେଖ ଓ ତାପରେ କହିବ। ହଉ ହଉ, ତୁ ଏଠାରୁ ଯା। ଆମେ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସମୟ ଦେଖି ପକୁଡ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ ପଳାଇବୁ। ଏହା ଶୁଣି ବିଲୁଆ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ହେବା ପରେ ରଘୁଆ ତାଙ୍କ ଗାଁ ପକୁଡ଼ି ଦୋକାନକୁ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ ଗଲା ଓ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ଆରେ ଓ ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ, 10 ଟଙ୍କାରେ ଗରମ ଗରମ ପକୁଡ଼ି ଦିଅ ତ ଖାଇବା। ମୋତେ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ଦେ। ଅକ୍ଷୟର ବହୁତ ପକୁଡ଼ି ବିକ୍ରି ହେଉଥିବାରୁ ତା ମନରେ ଗର୍ବ ପଳାଇ ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ପକୁଡ଼ିର ରେଟ୍ ବଢ଼ାଇବା ସହ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଭଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନଥିଲା। ଆବେ ରଘୁଆ, ତୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି କିବେ? ଏକରେ ତ 10 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସିଛୁ, ଆଉ କହୁଛୁ କ'ଣ ନା ପକୁଡ଼ି ଖାଇବୁ। ପକୁଡ଼ି ଦାମ 50 ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ଖାଇବାର ଅଛି ଖା, ନହେଲେ ଏଠାରୁ ଭିଡ଼ ନକରି ପଳା, କାରଣ ବହୁତ କଷ୍ଟମର ଆସିବେ ଏବେ। ଏହା ଶୁଣି ରଘୁଆ ମନ କଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, କାରଣ ସେ ସବୁବେଳେ ଅକ୍ଷୟ ଭାଇର ପକୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରେ। ହେଲେ ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ ଆଜି ତା ସହ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କଲା। ତେଣୁ ସେ ସେଠାରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଲା ବିଲୁଆ କହୁଥିବା ପକୁଡ଼ି ଦୋକାନ କଥା। ତେଣୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ହୋଇଥିବା ପକୁଡ଼ି ଦୋକାନ ପାଖକୁ ଗଲା ଓ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାକୁ ପକୁଡ଼ି ବହୁତ ବାସିଲା। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ଆରେ ଓ ଭାଇ, ତୁମ ପକୁଡ଼ି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସୁଛି। ହଉ ଦେଲ 10 ଟଙ୍କାରେ ଖାଇବା। ମୋତେ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ମୁଁ ଖାଇବି। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଭୂତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରଘୁଆକୁ ପକୁଡ଼ି ଦେଲା ଓ ରଘୁଆ ପକୁଡ଼ି ଖାଇଲା ଓ ସେ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବା ପରେ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେ ପକୁଡ଼ି ତାଙ୍କ ଗାଁ ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ ପକୁଡ଼ି ଠାରୁ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ଆରେ ବା ଭାଇ, କେତେ ଟେଷ୍ଟି ପକୁଡ଼ି। ମୁଁ ତ ମୋ ଜୀବନରେ ଏଭଳିଆ ପକୁଡ଼ି କେବେ ବି ଖାଇନଥିଲି। ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ଆମ ଗାଁ ପକୁଡ଼ି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଟେଷ୍ଟି ବୋଲି। ହେଲେ ଏ ପକୁଡ଼ି ଗାଁ ପକୁଡ଼ି ଠାରୁ ବି ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟି। ଆରେ ଭାଇ, ତମମାନଙ୍କ ଖାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ବନାଉଛି। ବାସ୍ ଖାଲି ଲୋକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ମୋ ଦୋକାନ ବିଷୟରେ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତମେ ଟିକେ ଯାଇ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହି ଏଠାକୁ ଡାକିବ। ଆରେ ଭାଇ, ତମେ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କର ନା। ଖାଲି ତମେ ଦେଖ, କାଲିଠାରୁ କେତେ ଲୋକ ଏଠାକୁ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏପରି କହି ରଘୁଆ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲା ଓ ତାଙ୍କ ଗାଁ ପକୁଡ଼ି ଦୋକାନ ପାଖକୁ ଗଲା ଓ ଦେଖିଲା ସେଠାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ଅକ୍ଷୟର ବ୍ୟବହାର ଓ ପକୁଡ଼ି ରେଟ୍ ଦେଖି ସେମାନେ ଚିଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ସେ କହିଲା,
ଆରେ ଭାଇମାନେ, ଏ ଅକ୍ଷୟ ଭାଇର ଅଧିକ ବେପାର ହେବାରୁ ତାର ଅଧିକ ଗର୍ବ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ତମେମାନେ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କର ନା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ପକୁଡ଼ି ଦୋକାନ ଅଛି ଓ ସେ ପକୁଡ଼ି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ସେଟାକୁ ଯାଅ ଏବଂ ଯେତେ ମନ ଇଚ୍ଛା ପକୁଡ଼ି ଖାଇବା କଥା ଖାଅ। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସେଠାରେ ଥିବା ଲୋକେ ଭୂତ ପକୁଡ଼ି ଦୋକାନ ପାଖରେ ରୁଣ୍ଡିତ ହୋଇଗଲେ ଓ ପକୁଡ଼ି ଖାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପକୁଡ଼ିର ସ୍ୱାଦ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆରେ ଭାଇ, ଯାହା କୁହ, ଏ ପକୁଡ଼ି ସ୍ୱାଦ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୋଇଛି। ଏ ଟେଷ୍ଟ ଆଗରେ ଅକ୍ଷୟ ଭାଇର ପକୁଡ଼ି ହଜିଯିବ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ଏହି ପକୁଡ଼ି ଖାଇବା। ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତିଗଲା ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୂତ ପକୁଡ଼ି ଦୋକାନରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଆସିଲେ ଓ ଏ ପାଖରେ ଅକ୍ଷୟ ଭାଇର ଦୋକାନ ଜମା ବି ଚାଲିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅକ୍ଷୟ ତାର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଛି ତାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋତେ ମୋ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି ସେ ତାର ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ରହିଲା ଏବଂ ରାତି ହେବା ପରେ ସେ ଗାଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଝାଡ଼ା ଯାଇଥିଲା। ସେ ଝାଡ଼ା ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଦେଖିଲା ଜଙ୍ଗଲରେ ପକୁଡ଼ି ଦୋକାନ କରିଥିବା ଲୋକଟି ସେ ବାଡ଼ିକୁ ଆସିଲା ଓ ଗୁହ ପାଖରେ ରହି ନିଜର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କହିଲା, ଆରେ ଆଜି ପୁରା କିଏ ଫ୍ରେଶ ହଗିଛି। ମୋତେ ଏ ଗୁହକୁ ନେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ସେଥିରେ ପକୁଡ଼ି ବନାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ବିକିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଅକ୍ଷୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲା, ଆରେ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଭୂତ ଓ ଇଏ ଗୁହ ନେଇ ସେଥିରେ ପକୁଡ଼ି ବନାଉଛି ଓ ତାକୁ ନେଇ ବିକୁଛି। ୟା ମାନେ ଏଇଆ, ଲୋକମାନେ ଗୁହ ଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି କହି ଅକ୍ଷୟ ରହିଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ପକୁଡ଼ି ଦୋକାନ ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ସେଠି ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ଆରେ ଏ ଦୋକାନୀ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଗୋଟେ ଭୂତ ଓ ଆଉ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି ତୁ ଏ ପକୁଡ଼ି ମଣିଷ ଗୁହରୁ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଆଉ ଏବେ ତୁ ମୋ ହାତରୁ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯା। ଭୂତ ଏହା ଶୁଣି ଡରିଗଲା ଓ ତାର ପ୍ରକୃତ କଥା ଜଣାପଡ଼ିବାରୁ ସେ ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତାପରେ ଅକ୍ଷୟ ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲା ଓ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗିଲା।